السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں خوش آمدید۔ میں ہوں رافع مرزا۔ میں ہوں رمشد ساجد۔ ٹاپ سٹوریز میں شامل کریں گے: ملک کون بچائے گا؟ کس کا نمبر بدل گیا؟ سرکاری بجلی کی چوری، اضافہ خوشی سے نہیں کیا۔ احتجاج کا اعلان، اور بلدیاتی انتخابات کا دنگل۔ سب سے پہلے بات کریں گے: جان لٹا دوں گا، امپورٹڈ حکومت قبول نہیں کروں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا دو ٹوک پیغام حکومت کے خلاف، پیر کو سپریم کورٹ جانے کا اعلان۔ کہا سی سی پی او لاہور، ڈی آئی جی آپریشنز اور آئی جی اسلام آباد کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں گے۔ جمہوری حق پر پابندی لگائے گئے، سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کے باوجود لوگوں کو مارا پیٹا گیا۔ یہ کیس عدلیہ کے لیے بھی امتحان ہوگا۔ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں انتشار نہیں چاہتا، صرف الیکشن چاہتا ہوں۔ ڈیڈ لائن کے 6 دن پورے ہونے کے بعد بتاؤں گا کہ مارچ کے لیے کب نکلنا ہے۔ اس بار ہم پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ عمران خان نے سوال اٹھایا کہ ملک تباہی کی طرف گامزن ہے، کیا ادارے خاموشی سے دیکھتے رہیں گے؟ کیا عدلیہ اسی طرح دیکھتی رہے گی؟ 6 ہفتے میں ہی تجربہ کاروں کی کارکردگی عوام کے سامنے آ گئی۔ کابینہ میں بیٹھے 60% لوگ ضمانتوں پر ہیں، ایک مجرم باہر بھاگا ہوا ہے۔ اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے ترمیم کی جا رہی ہے، عدالت میں چیلنج کریں گے۔ میں آپ کو آج کہتا ہوں، اپنی جان قربان کر دوں گا، میں کبھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ سپریم کورٹ میں ہم جائیں گے پٹیشن لے کے، اور سپریم کورٹ سے پوچھیں گے، ہم انشاءاللہ منڈے کو لے کے جا رہے ہیں پٹیشن۔ ہم نے سی سی پی اے لاہور اور وہ جو دوسری ڈی آئی جی آپریشن، ہم نے اس کے اگینسٹ عدالت میں جانا ہے، ان کے اگینسٹ ایف آئی آر کٹوانی ہے جو انہوں نے کیا۔ اسلام آباد کا جو آئی جی ہے، جو مجرم، ہم نے جن ہم نے نام لکھ رہے ہیں پولیس آفیسرز کے، ساروں کو ہم نے لے کے جانا ہے جیل، ان کے اوپر ایف آئی آرز کاٹیں گے۔ سپریم کورٹ نے صبح کوئی گائیڈ لائنز دی آئیں کہ جناب رکاوٹیں بھی ہٹ جائیں گی، چھوڑ دیا جائے ورکرز کو۔ ہم سارے سمجھے کہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا، تو جو انہوں نے اس کے بعد کیا، ہم تیار ہی نہیں تھے مینٹلی اس کے لیے کہ جس طرح انہوں نے مارا لوگوں کو۔ میں بڑے ادب سے اپنی عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ امتحان یہ آپ کا بھی ہے۔ میرا صرف اور صرف ایک مقصد تھا کہ میں تو الیکشن کروا رہا ہوں، میں یہاں کوئی ملک میں انتشار تو نہیں چاہتا۔ 6 دن کے بعد میں پھر اناؤنس کروں گا، اس باری تیاری کر کے آئیں۔ میں آج ایک پاکستانی ہوتے آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک جا رہا ہے تباہی کی طرف۔ اس ملک کو بچانے کے لیے صرف ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، یہ ساری قوم کا ذمہ داری ہے، یہ اداروں کی ذمہ داری ہے جو یہ سارا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کے ساتھ ملک کا تو بیڑا غرق کر دیا۔ آج جس ریٹ جو روپیہ گر رہا ہے، ان کے دور میں 6 ہفتے میں روپیہ گرا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں مجھے بتا دیں کہ کتنے چھوٹے ٹائم میں اتنی تیزی سے روپیہ گرا۔ یہ وہ حکومت ہے جس میں 60% لوگ ضمانت پہ ہیں۔ وہ سب سے بڑا سزا یافتہ جو مجرم ہے پاکستان کا، جو یہاں سے بھاگا ہوا ہے، جیسی گورنمنٹ میں آتے ہیں یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور دوسری جانب بوکھلاہٹ کا شکار لیگی نائب صدر مریم نواز عدلیہ اور اداروں کو ڈکٹیٹ کرنے لگیں۔ کہا کہ نمبر بدل گیا ہے، عمران خان اب سپریم کورٹ کو آواز دے رہا ہے۔ کیا عدالتوں کا یہ کام رہ گیا ہے کہ جہاں عمران خان ناکام ہو مدد کے لیے پہنچ جائیں؟ بھاورپور جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے اداروں کو سیاست میں گھسیٹا، پھر ان کو گالیاں دیتا ہے۔ پاکستان کو اندرونی خلفشار اور فتنے سے خطرہ ہے۔ چھوٹے میاں بھی تڑیاں لگانے لگے، عمران خان کو جیل میں ڈالنے کی دھمکی دے دی۔ کہا کہ عمران خان تم نے ریاست مدینہ کا نام لے کر عوام کو سبز باغ دکھائے، لانگ مارچ کے نام پر انتشار پھیلانے کی کوشش کی، دوبارہ انتشار پھیلایا تو عمران خان کو جیل دیکھنا پڑے گی۔ تم خودکشی نہ کرنا، تمہیں سیاسی خودکشی پر مجبور کریں گے۔ آج جب اس کا دوسرا لانگ مارچ بھی بری طرح ناکام ہو گیا، بری طرح فیل ہو گیا، تو آج یہ اور کسی کو آوازیں نہیں دے رہا تھا کیونکہ نمبر بدل گیا ہے، تو آج سپریم کورٹ میں خط لے کے چلا گیا ہے۔ کیا عدالتوں کا اب یہی کام رہ گیا ہے کہ جہاں جہاں عمران فیل ہو جائے وہ اس کی مدد کے لیے آئے؟ کیا عدالتوں کا یہ کام رہ گیا ہے؟ میری بات سن لو، اگر 6 دنوں بعد تم نے دوبارہ انتشار پھیلانے کی جرت کی تو کہانی میں ایک ٹچ باقی رہ گیا ہے، وہ جیل کا ٹچ ہے، تمہیں جیل میں پھینکے گئے۔ کہتا تھا میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف سے قرضے نہیں لوں گا۔ ایک طرف عوام نے دیکھا کہ اس نے خودکشی نہیں کی، تم خودکشی نہ کرنا، ہم تمہیں مجبور کریں گے، تم سیاسی خودکشی کرو گے انشاءاللہ۔
इस मुल्क को जो खतरा है वो अंदरूनी फितने से है। सबसे बड़ा अंदरूनी फितना शरीफ खानदान है और उसके साथ बराबरी में जरदारी खानदान है। अली जैदी का मरियम की तकरीर पर सख्त रद्द-ए-अमल। बोलियों से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा का कहना था कि मरियम की बातों को इतना सीरियस मत लें, अगर हम सुप्रीम कोर्ट भी ना जाएं तो कहाँ चले जाएं। मरियम ने अहमकाना बात की है। पुरम एहतजाज आईनी और जमहूरी हक है। हम सुप्रीम कोर्ट इसलिए जा रहे हैं कि कोर्ट उन्हें भी हिदायत दे कि इस तरह के हटकंडे दोबारा इस्तेमाल ना करें। बातों को इतना सीरियसली मत लिया करें। अगर हम सुप्रीम कोर्ट भी ना जाएं तो फिर किधर चले जाएं? इनके घर प्राइवेट चले जाएं। अहमकाना बात की है। हर इंसान को पता है कि एहतजाज, पीसफुल एहतजाज, पुरअमन एहतजाज आईनी और जमहूरी हक है। पाकिस्तान का आईन इसकी इजाजत देता है। इनको नहीं पता जो बर्बरियत से इन्होंने सियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा परसों किया पूरे पाकिस्तान में। हम सुप्रीम कोर्ट इसलिए जा रहे हैं ताकि वो उनको भी डायरेक्शन दे दे और पुलिस को भी डायरेक्शन दे दे और इनके लोगों को भी डायरेक्शन दे दे कि इस तरह की हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। ये नजर आ रहा है कि डिफीटिस्ट मेंटालिटी है, परेशान है कि लोग ना निकल आए। भाई अगर तुम्हारे साथ नहीं है तो फिर इमरान खान साहब के साथ लोग हैं तो लोग निकलेंगे, तुम्हारे साथ होते तुम निकाल दो। खान साहब का सारा दुनिया को पता है कि बच्चे वहाँ क्यों हैं, इनके बच्चे वहाँ क्यों हैं। इस मुल्क को जो खतरा है अंदरूनी फितने से है। सबसे बड़ा फितना अंदरूनी जो है ना वो ये शरीफ खानदान है और उसके साथ बराबरी में ये जरदारी खानदान। ये खुद सुप्रीम कोर्ट से ये फारिग हुई भी है, नाअहल औरत बेल के ऊपर बाहर है। ये इसकी औकात क्या है? भगोड़ा नाअहल अवामी जलसों में अपनी झूठी दुख्तर से बदज़बानी कराता है। इनमें शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं। करप्ट शरीफों की बददियानती और औलाद मौरूसी सियासत की स्याह निशानियां हैं। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब का ट्वीट लिखा, हकीकी आज़ादी मार्च से मरियम नवाज के बड़ों की कापे टांगती रहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा बैरूनी आकाओं की खुशनुदी के लिए किया। शहबाज गिल ने भी लीगी क़यादत को आड़े हाथों ले लिया। ट्विटर पैगाम में लिखा कि जलसा गाह से ज़्यादा लोग तो स्टेज पर थे। नून लीग का जलसा देख लें, आपको पे क्यों टांग रही हैं। जलसा नून लीग का, खर्चा आवाम का, नुकसान पंजाब का। नून लीग जलसे के लिए बहावलपुर के तारीखी क्रिकेट ग्राउंड को खोद दिया गया। घास खोदकर हेलीपैड बना दिया गया। सियासी इज्तिमा के लिए सरकारी तौर पर महकमा सेहत का कैंप भी लगाया गया। जलसे के लिए सरकारी बिजली की चोरी का भी इंकशाफ हुआ है। जलसा नून लीग का, खर्चा आवाम का, नुकसान पंजाब का। नून लीग जलसे के लिए बहावलपुर के तारीखी क्रिकेट ग्राउंड को खोद दिया गया। घास खोदकर हेलीपैड बनाया गया। सियासी इज्तिमा के लिए सरकारी तौर पर महकमा सेहत का कैंप भी लगाया गया। जलसे के लिए सरकारी बिजली की चोरी का भी इंकशाफ हुआ है। बहावलपुर में जलसा नून लीग का, खर्चा अवाम का, नुकसान पंजाब का। चिरागा करने के लिए सरकारी बिजली की चोरी, सफाई के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की गाड़ियां, टेंट, कुर्सियां लाने के लिए पुलिस वैन्स। जलसे के इंतजामात के लिए सरकारी वसाइल का बेतरक इस्तेमाल। नौजवानों के खेल कूद के मैदान को भी खोद डाला गया। नून लीग की ढिठाई, बेशर्मी, बेहयाई का खुलकर मुजाहिरा। बहावलपुर जलसे को कामयाब बनाने के लिए नून लीग ने सरकारी मशीनरी इंतजामात में झोंक दी। जलसा काम इंतजामात कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के ज़ेरे निगरानी है। तारीखी क्रिकेट ग्राउंड को खोद कर वहाँ हेलीपैड बनाया गया है। सरकारी तौर पर महकमा सेहत से हेल्थ कैंप भी लगवाया गया है। मुख्तलिफ इदारों के मुलाजमीन की ड्यूटियाँ लगाने के साथ उनकी छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई। शहबाज हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई, पीटीआई के खिलाफ एक और FIR दर्ज करा दी। इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। पीटीआई रहनुमा और कारकुन भी नामजद। इमरान खान समेत पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 16 हो गई। असद उमर, शीरी मिजारी, जरताज गुल, शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर समेत दीगर रहनुमा भी शामिल। रास्तों की बंदिश, कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस पर हमले और इमलाक को नुकसान पहुँचाने की दफात शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की 10 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। आपको अपडेट कर रहे हैं। शहबाज हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी। पीटीआई के खिलाफ एक और FIR कट गई। इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान कर दिया। महमूद खान ने कलाम में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि हकीकी आज़ादी मार्च में शामिल
अपने बहन भाइयों को यकीन दिलाता हूं कि इम्पोर्टेड हुक्मरानों से उन पर होने वाले तशद्दुद का बदला हर सूरत लिया जाएगा। पेट्रोलियम मसवात की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जिन चोरों को ये हुकूमत मिली है वो सिर्फ मुल्क में महंगाई का तूफान ला रही है। उनको अवामी मफाद से कुछ लेना देना नहीं, उनका मकसद सिर्फ खुद पर कायम केसेस का खात्मा है। जल्द इस इम्पोर्टेड हुकूमत का खुद खात्मा हो जाएगा। चोरों इम्पोर्टेड लोगों को हुकूमत मिली है और ये जो प्राइम मिनिस्टर है, ये जो जिस तरीके से ये मुल्क चला रहा है, परसों रात जो उन्होंने 30 रुपये पर लीटर जो ऑयल को महंगा किया और इसके अलावा आटे को महंगा तकरीबन 18 रुपये पर किलो उन्होंने उसको महंगा किया है। तो बहुत सी चीज़ें ये पेट्रोल के साथ ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है। तो इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनका सिर्फ एजेंडा ये है कि अपने केसेस ख़त्म कराएं। इसके अलावा उन्होंने EVM मशीन जो हम चाहते थे कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, तो वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये मुल्क को तारीकी में धकेले और इसको बैंकड्राफ्ट करा दे। सारे क्रिमिनल लोग हैं, 60% उसका जो कैबिनेट है वो नेबज़दा है, वो अदालत से ज़मानत पे है। बहुत जल्द इस मुल्क से आप लोगों का खात्मा हो जाए। सारी दुनिया ने देखा मार्च को रोकने के लिए कैसी गुंडागर्दी की गई। मेरी उम्र 72 साल है, लेकिन मर्द पुलिस एहलकारों ने मुझे घसीटने की कोशिश की। कोई लेडी पुलिस एहलकार वहां मौजूद नहीं थी। गाड़ी के रोकने के बावजूद गुल्लू भट्टों ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। बोली कि औरतों पर तशद्दुद करने वाले बाद में उस पर फख्र भी करते रहे। जमहूरी मार्च को रोकने के लिए बेतहाशा शेलिंग की गई। मैंने जो गाड़ी उनके पास लेकर, अगर आप वो फुटेज देखें तो आपको ये भी नजर आएगा कि गाड़ी में बांधा जाके रोकी मैंने गाड़ी, और मैंने कहा कि मैं किसी से बात कर लूं। उन्होंने इस तरह डंडे बरसाए कि अगर मैं वहां से गाड़ी ड्राइव करके ना निकलती तो शायद उन्होंने मुझे भी मार डालता। मैंने जिंदगी में इस तरह की गुंडागर्दी कभी नहीं देखी, और न इस तरह की जो मैं कहती हूँ तशद्दुद जिस तरह किया जा रहा था, जिस तरह टेयर गैस किया जा रहा था मैंने। और फिर जो सबसे तकलीफ दे चीज़ थी, ये हमने ये देखा कि राइटर्स जो है ना वो जाके तोड़ते हैं प्रॉपर्टी। ये इनके गुल्लू भट्टों ने उन सारी गाड़ियों को तोड़ा, उनकी विंडशील्ड तोड़ी। बल्कि मेरी एक गाड़ी जो पीछे खड़ी भी थी, क्योंकि उसके ऊपर खान साहब की और मेरी तस्वीर है, उन्होंने उस गाड़ी की भी जाके विंडशील्ड, वो खाली गाड़ी थी। इंटीरियर मिनिस्टर खुद एक कातिल है ना, क्योंकि वो शेर अली साहब जो इनकी ही पार्टी की थे, उन्होंने कहा 20 कत्लों से ज्यादा इसने कत्ल किए हैं। एक कातिल है, एक क्रिमिनल है, एक मुजरिम है, वो इसी किस्म की पॉलिसियां देगा। और फिर बाद के अंदर फिर इतरा के कहते हैं देखिए सिक्की की तरह तुमने आवाम को मार मार के हशर कर दिया, औरतों की बेइज्जतियां की, औरतों को मारा, उसके बाद तुम फख्र कर रहे हो इस बात पे। जुल्म, जबर, बर्बरियात। मुस्लिम लीग नून ने PTI मार्च के दौरान इन तीनों पर भरपूर अमल किया। शेलिंग और लाठी चार्ज के दौरान जहां कई अफराद की हालत गैर हुई, वहीं बुजुर्ग अफराद भी बुरी तरह मुतासिर हुए। एक बुजुर्ग खातून की शेलिंग के दौरान हालत गैर होने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है। इम्पोर्टेड सरकार ने पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए जिस तरह जुल्म और जबर किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। उनकी फस्तायत की ये दास्तानें सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया पर नहीं बल्कि आलमी मीडिया पर भी रिपोर्ट हुई। शहबाज हुकूमत बौखलाहट का शिकार, 6 दिन के अल्टीमेटम से निपटने का नया प्लान तैयार कर लिया। पंजाब हुकूमत ने जलसों पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। अवाम से जलसे जुलूसों का हक छीन लिया गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसों पर पाबंदी लगाने की मंजूरी भी दे दी। हमजा शहबाज ने कहा कि तारीखी पार्क को जलसों के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। दाखिला फीस लगाने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। इजलास पर ब्रीफिंग में ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ के जलसे से ग्रेटर इकबाल पार्क में पौधे और घास तबाह हुई। एहतजाज का डर या इक्तदार छिन जाने का खौफ, शहबाज सरकार और 6 हथकंडों पर उतर आई। जमहूरियत पर एक और घिनौना वार कर दिया। जलसों पर पाबंदी लगाकर आवाज उठाने का हक छीन लिया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने जलसों में मुकम्मल पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। कहा तारीखी पार्क को जलसे के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। दाखिला फीस लगाने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि तहरीक इंसाफ के जलसे से ग्रेटर इकबाल पार्क में पौधे और घास तबाह हुई। तजुर्बाकारों की हुकूमत ने मईशत का भट्टा बिठा दिया। 45 दिन डॉलर 22 रुपये ऊपर चला गया। रोजाना 50 पैसे के हिसाब से कदर कम हुई। साबिक वजीर तवानाई हमाद अजहर ने शहबाज की मुआशी पॉलिसीज का भी पोस्टमार्टम कर दिया। स्टॉक मार्केट मुसलसल गिर रही है। भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है।
پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اس سے ٹیبل ہونے سے اب تک 30 سے 35% سے زیادہ ڈپلیٹ کر چکے ہیں. پچھلے 45 دن میں جو روپیہ ہے وہ 22 روپے اپنی قدر کھو بیٹھا ہے. یہ تقریباً 50 پیسے فی دن اس کی ایوریج بنتی ہے اس جو ہمارے پہ مسلط شدہ حکومت ہے اس کے دور میں. اور آپ اسٹاک مارکیٹ کو اگر دیکھیں تو اسٹاک مارکیٹ کلیکٹیولی 6000 پوائنٹ سے زیادہ کریش کر چکی ہے. ابھی بھی جب بھی منڈیاں کھلتی ہیں تو روپیہ بھی فری فال میں ہے اور اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بھی فری فال میں. ملک کی معیشت کو بالکل خدا نخواستہ کولیپس کے قریب لا کے کھڑا کر دیا. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب پرامن احتجاج پر تشدد کا جواز فراہم کرنے پہنچ گئیں. مارچ سے پہلے کے واقعات بھی تحریک انصاف پر ڈال دیے. کہا کہ اگر آپ دھاوا بولیں گے، املاک کو نقصان پہنچائیں گے تو آپ کو احتجاج کا کوئی حق نہیں. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تمام جماعتوں نے احتجاج کیے لیکن کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. اگر ان کا احتجاج پرامن تھا تو کیوں تشدد کیا؟ کیوں پولیس اہلکار شہید ہوئے؟ املاک کو کیوں نقصان پہنچایا؟ دعویٰ کیا کہ عوام اب عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. ناکام آپ کی تیاری تھی کہ آپ ایج 9 کے گراؤنڈ میں جلسی تک نہیں کر سکے. آپ کو اجازت دی سپریم کورٹ نے، آپ کو یہ کہا کہ آپ وہاں آ کر اپنا جلسہ کریں. آپ نے درختوں کو آگ لگائی، آپ نے ڈی چوک پہ ٹائر جلائے، آگیں لگائیں. اگر آپ کو کنٹرول نہ کیا، یہ پرامن، یہ کوئی جمہوری حق نہیں ہے. سرکاری املاک کو آگ لگانا کوئی جمہوری حق نہیں عمران خان صاحب. میٹرو اسٹیشن جلانا کوئی جمہوری حق نہیں ہے. خونی مارچ کا اعلان کرنا کوئی جمہوری حق نہیں ہے. پی ڈی ایم نے اور مولانا فضل الرحمان نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے، اے این پی نے کلیکٹیو بھی اجتماع کیے، الگ الگ بھی پارٹیوں نے اجتماع کیے، جلسے بھی کیے، ریلیاں بھی نکالیں. مجھے یہ بتائیں کہ ایک ڈنڈا کسی پولیس والے کو لگاؤ، آپ 100 سال تیاری کریں، آپ 100 سال منتیں کریں، آپ 100 سال جھوٹ بولیں. اب پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے. کیا وزارت خزانہ مفتاح اسماعیل نہیں چلا رہے؟ 1 جون کو پیٹرول کی قیمت بڑھے گی یا نہیں؟ صحافی کے سوال پر وزیر خزانہ لا علم. کا 1 جون کو پیٹرول کی قیمت بڑھے گی یا نہیں؟ سچ مچ مجھے نہیں پتا، لیکن ابھی 26 کو 30 روپے پیٹرول بڑھایا ہے. مجھے نہیں لگتا یہ مناسب ہوگا کہ قیمتیں بڑھا دی جائیں. مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے پیٹرول مہنگا کیا، سبسڈی ختم نہ کرتے تو روپے کی قدر مزید کم ہو جاتی، ملک ڈیفالٹ ہو جاتا. اونٹ کے منہ میں زیرہ. وزیر خزانہ کا مستحق افراد کو 2000 روپے امداد دینے کا اعلان. عوام پر کتنے ارب روپے کا بوجھ پڑا، حکومت کو کتنی بچت ہوئی؟ صحافی کے تابر توڑ سوالوں پر وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ہڑبڑا گئے، آئیں بائیں شائیں کرتے رہے. سستا پیٹرول سستے ڈیزل اسکیم کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا کہ 1,40,00,000 پاکستانی گھرانے ان کو وظیفہ دیا جائے. انہوں نے فوری ان کی 2000 روپیہ جون کے مہینے میں دینے کا اعلان کیا ہے، جس سے کہ حکومت کو 28 ارب روپے کا خرچہ ہوگا. میں اس کو بوجھ نہیں سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو 28 ارب روپے کی کاسٹ آئے گی یہ ہمارے بہنوں کی مدد کرنے کے لیے، جو کہ ہمارے پاکستانی بہنیں جو کہ 37 جن کا پاورٹی سکور سے کم ہے اور 40,000 سے ہاؤس ہولڈ انکم کم ہے، جو ہمارے غریب پاکستانی بھائی ہیں اور بہنیں ہیں، ان کی مدد کرنا ہمارے لیے اس وقت بہت ضروری ہے. جو مہنگائی کا طوفان پچھلی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے پاکستان میں آیا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ کر کے تدارک کرنا ضروری. آئی ایم ایف کے مطابق چلے، جو کہتا ہے وہی کریں، سخت بجٹ بھی دیں اور عوام کو آئندہ سال ریلیف دیں اور پھر خوشی خوشی انتخابات کی طرف جائیں. پی پی سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر کا طنزیہ ٹویٹ. لکھا نظریہ کچھ اس طرح ہو چکا ہے، سوال اٹھایا ہمیں کتنا یقین ہے کہ وہ ہمیں اس فائنل لائن تک پہنچنے دیں گے. وزارت خزانہ کا عمران خان حکومت کی معاشی پالیسیوں کا اعتراف. رواں مالی سال کے ابتدائی 10 ماہ میں ترسیلات زر میں 7.6، برآمدات میں 27% اور ٹیکس ریونیو میں 28% سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. جولائی 2020 سے اپریل 2022 تک کی ماہانہ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی گئی.
पी टी आई हुकूमत की माशी पॉलिसियों का एतराफ़, तरसीलात ज़र, बरामदात और टैक्स रेवेन्यू में रिकॉर्ड इजाफा। रवा माली साल के इब्तदाई 10 माह में तरसीलात ज़र 6.7% इजाफे से 1.26 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई। बरामदात 8.27% इजाफे से 9.26 अरब डॉलर की सतह तक पहुँच गयी। वजारत खजाना ने माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। जुलाई 2012 से अप्रैल 2022 के दौरान टैक्स रेवेन्यू 5.28% इजाफे से 4,855 अरब रहा। बड़ी सनतों की शरह नमू मार्च में 6.26% रही। करंट अकाउंट खसारे में 8.13 अरब डॉलर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 6.1% कमी से 45.1 अरब डॉलर रही। अप्रैल में महंगाई की शरह 4.13% रिकॉर्ड की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही से साबिक अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात दौरान गुफ्तगू बोले कि नून लीग सिर्फ ATM चलाना जानती है, EVM नहीं। वोट का ओवरसीज पाकिस्तानियों के हुकूक में शामिल है। हुकूमत अपनी नाअहली का इल्ज़ाम इमरान खान पर डाल रही है। तरसीलात ज़र से मुल्क की मईशत मुस्तहकम होती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। जमात इस्लामी आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे करेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की अपील पर तमाम सूबाई और ज़िलाई हेडक्वार्टर्स में रैलियाँ निकाली जाएंगी। मुजाहरों में मुख्तलिफ शोबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद शिरकत करेगी। मार्च के दौरान माओ बहनों और बेटियों पर बेपनाह तशद्दुद किया गया। औरतों पर लाठी चार्ज और शेलिंग की गई। रियासत के इदारों ने पाकिस्तान की बेटियों पर इस तरह हमला कभी नहीं किया। PTI रहनुमा मलिका बुखारी की हुकूमत पर सख्त तनकीद। बोली कि बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू में कहा कि अदालत अहकामात के बावजूद कारकुनों को रिहा नहीं किया जा रहा। PTI की सीनियर क़ादत पर 15 FIR दर्ज की गई हैं। मरियम नवाज पर तनकीद करते हुए कहा कि मरियम नवाज चाहती हैं उन्हें मरियम सफदर के नाम से भी ना पुकारा जाए। ये चाहती हैं कि इन्हें बाप के नाम के साथ पुकारा जाए। औरत होते हुए PTI की ख़वातीन पर तशद्दुद से ये खुश होती हैं। पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन अपनी बहनों, माओं और बेटियों को खिराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस हकीकी आज़ादी मार्च में वो सर फहरिस्त रहीं। काबिल मुज़म्मत है और अफसोसनाक है कि रियासत ने और रियासत के सारे इदारों ने पाकिस्तान की माओं, बेटों, बेटियों और बहनों के ऊपर जबर किया, उनके ऊपर जुल्म किया, उनको पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर घसीटा, उनके घर की चार दीवारी को पामाल किया, उनको उनके कमरों से घसीटा, उनको थप्पड़ मारे, उनके ऊपर शेलिंग हुई, उनके ऊपर रबर बुलेट्स फेंकी गई, उनके ऊपर डंडे बरसाए गए। मैंने पाकिस्तान की तारीख देखी है। मैंने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी तहरीकों को भी देखा है। सियासी जमातों ने बहुत सारी तहरीकें चलाई, लेकिन कभी भी कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिली कि पाकिस्तान की बेटियों के ऊपर रियासत के इदारों ने इस तरीके से हमला किया। औरत काट के पीछे बारहा खेलती हैं, कहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर आपका नाम लेने की भी किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। कोई आपको मरियम सफदर कहकर मुखातिब न करे, चाहती हैं कि आप वालिद के नाम से पुकारी जाएं। एक औरत होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के ऊपर जबर, उनकी तजलील, उनके जुल्म के ऊपर आप खुश होती हैं। बलूचिस्तान के 32 अजला के अवाम आज बल्दियाती इंतखाबात में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। आज सुबह 8 बजे से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक वोट कास्ट करने का अमल जारी रहेगा। मजमूई तौर पर 35,52,239 वोटर्स के लिए 5,226 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि सिर्फ 1,218 पोलिंग स्टेशन महफूज करार दिए गए हैं। बाकी तमाम पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास करार पाए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बलूचिस्तान बल्दियाती इंतखाबात की खुद निगरानी कर रहे हैं। नया चेयरमैन नैब लगाकर खुद को NRO देने की हुकूमती कोशिशें। तैनाती के लिए मनपसंद नामों पर सोच विचार। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल का नाम भी शॉर्ट लिस्ट। साबिक जज मकबूल बाकर का नाम आसिफ अली जरदारी ने तजवीज़ किया। नैब केसेस में नामजद होने की वजह से फवाद हसन फवाद के नाम पर इत्तेफाक ना हो सका। बशीर मेमन के नाम पर भी इत्तेफाक राय ना हो सका। नए चेयरमैन नैब की तैनाती। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर भी दौड़ में शामिल। मकबूल बाकर का नाम साबिक सदर आसिफ जरदारी की तजवीज़ पर नए चेयरमैन नैब की शॉर्टलिस्ट फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। आसिफ जरदारी का मौक़िफ़ है कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और गैर मुतनाज़ शख्सियत हैं। नवाज शरीफ की तजवीज़ पर फहरिस्त में शामिल फवाद हसन फवाद के नाम पर एतराज़ सामने आ गया। नैब केसेस की वजह से इनके नाम पर इत्तेफाक न होने का इम्कान है। बशीर मेमन के नाम पर आसिफ जरदारी मुत्तफिक नहीं।
زمین کے تنازع خونی تصادم میں تبدیل۔ کراچی کے علاقے بلیر میں زمین کے تنازع پر فائرنگ 4 افراد کی جان لے گیا۔ واقعے میں 2 خواتین سمیت 13 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو لینے ایمبولینس پہنچی تو دونوں گروپس کے افراد ایمبولینسز کا پیچھا کر کے زخمیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ واقعے کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دونوں گروپوں کے 15 سے زائد ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ بہاول نگر میں خواتین اور بچی پر دکاندار کا بدترین تشدد۔ چائے کے معمولی پیکٹ کی چوری کا الزام لگا کر دکاندار خواتین اور اس کے بچوں کو پورے بازار میں دوپٹے سے باندھ کر گھسیٹتے رہے۔ پنجاب پولیس کی تھانہ دیکھتے ہی رہی، بلکہ پولیس کے مرد اہلکار نے بھی خواتین پر ہاتھ ڈالنے کا جرم کیا۔ ایک رحم دل شہری نے روکنے کی کوشش کی تو دکاندار نے اس پر بھی تشدد کیا۔ میسی میں لاقانونیت اور ظلم کے انتخابات سے افراد نے مبینہ طور پر غریب گھر کی لڑکی کو اغوا کر لیا۔ مقدمہ درج کرایا گیا تو ملزمان ضمانت پر رہا ہو کر واپس آئے اور متاثرین پر ٹوٹ پڑے۔ بوڑھے شخص کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ بے خوفی ایسی کہ تشدد کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ متاثرین کے مطابق بعض سر ملزمان نے شادی شدہ لڑکی کو اغوا کیا تھا۔ ملزمان کی ضمانت فوری ہو گئی لیکن لڑکی واپس نہیں ملی۔ لڑکی کی ماں ہاتھ جوڑ کر بیٹی کی واپسی کے لیے دعائیاں دیتی رہی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کرول ڈال ایسن میں کچھ عرصے قبل قتل ہونے والے نوجوان کی عدم گرفتاری پر مقتول کی بوڑھی ماں کی وزیراعظم اور چیف جسٹس سے انصاف کی اپیل۔ معمر خاتون کا کہنا ہے کہ بیٹے کو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے۔ وزیراعظم اور چیف جسٹس واقعے کا نوٹس لیں۔ کھیلوں کے میدان سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ بتائیں کہ اسپینش فٹ بال کلب ریال میڈرڈ نے فائنل میں برطانوی سائیڈ لیورپول کو 1-0 سے شکست دے کر چیمپئنز لیگ جیت لی ہے۔ میچ کا واحد اور فیصلہ کن گول دوسرے ہاف میں وینیسیوس جونیئر نے اسکور کیا۔ فائنل میں شکست کھانے والی لیورپول کی ٹیم رواں سیزن میں کیراباؤ کپ اور ایف اے کپ اپنے نام کر چکی ہے۔ ریال میڈرڈ نے 14ویں بار چیمپئنز لیگ جیتی ہے۔ کراچی کے مقامی اسکول میں اوپن ہاؤس کا انعقاد کیا گیا۔ اسکول میں بچوں کی تعلیم کے لیے جدید طریقوں سے آگاہی دی گئی۔ کراچی سے دردناک خبر شامل کریں گے۔ 17 سالہ جزلان پڑھنے گیا، گھر لاش آئی۔ بائک دوڑانے پر ٹوکنا جرم بن گیا۔ ہتھیاروں سے لیس مسلح کم عمر لڑکوں کی غنڈہ کردی۔ دوستوں کے ساتھ کمبائن سٹڈی کے لیے جانے والے 17 سالہ جزلان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، گولیوں سے بھون ڈالا۔ 3 دن بعد بھی پولیس ایک ملزم کو گرفتار کر سکی ہے۔ دادا دادی غم سے نڈھال ہیں، حکومت سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ میں نے اس طرح پالا ہے کہ آپ پہ جذبات پہ کنٹرول نہیں کر، اس طرح سمجھ لیں کہ چھوٹے سے پودے کو اگر آپ پرورش کریں، اس کی آبیاری کریں، اس کو گرم و سرد سے بچائے، پھر وہ بڑا ہو جائے اور اس کو کوئی کاٹ دے، یہ ایسا ظلم ہے۔ میری لاٹھی تھی، اب ہر ماں کو اس تکلیف سے بچائے جو ہمیں دیکھنا پڑ گیا۔ ایک چھوٹی سی بات، کوئی بدتمیزی بھی نہیں کی تھی، ایک اچھی بات کہی کہ دیکھو تم اس طرح گرو گے تمہاری جانی نقصان ہو جائے گا، تمہیں تکلیف پہنچے گی۔ اتنا پولائٹ بچہ، وہ تو بہت تحمل سے بات کرتا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ بتائیں کہ انجمن سادات امروہہ کی جانب سے شاعری نشست کا انعقاد کیا گیا۔ بیاد ساقی امروہہ کے عنوان سے نشست کو سجایا گیا، جہاں شہریوں کی بڑی تعداد خوب محظوظ ہوتی رہی۔ تفصیلات جانیں گے فیاض بخاری کے اس رپورٹ میں۔ نظر کچھ بھی نہیں آتا ہے، منظر ڈوب جاتا ہے، تمہاری جھیل آنکھوں میں سمندر ڈوب جاتا ہے۔ اندھیروں نے ہمارے گھر میں یوں بستی بسائی ہے کہ سورج بھی میرے گھر سے گزر کر ڈوب جاتا ہے۔ کراچی کے علاقے فیڈرل پی ایریا میں واقع مرکز انجمن سادات امروہہ کے کمیونٹی سینٹر میں شاعروں کی محفل کو سجایا گیا۔ میں اس سے کچھ نہیں چاہوں، زباں کی چاشنی چاہوں، اسے کیسے میں دل دے دوں جسے اردو نہیں آتی۔ میں سچ کہوں تو اتر گیا ہے خمار کب کا، وہ پل میں چہرہ بدلنے والا تمہیں مبارک۔ سادات امروہہ برادری کے ہر دل عزیز عالمی شہرت یافتہ شاعر ساقی امروہی کی یاد میں شاعری کی یہ نشست کا اہتمام ہوا۔ شرم سے جھک گیا ہے رات کا سر، دن اجالے میں ایسے کام ہوئے، میں نے جو کھول دیا دفتر شکوہ اس بار، لب ہلانے کی اس شخص نے کوشش نہیں کی۔
शुरा का कहना था कि पाकिस्तान में आलमी मुशायरों की लाजवाल रिवायत को कायम रखते हुए अंजुमन सादात अमरोहा ने नई उमंगों और वलवलों के साथ सफर को आगे बढ़ाया। अंजुमन सादात अमरोहा जो है वो शहर में जानी पहचानी जाती है मुशायरों के इनकाद के लिए और अदबी प्रोग्राम्स अरेंज करने के लिए। इसमें हम ज़्यादा तकरीबात अरेंज करेंगे जिसमें सेमिनार भी होंगे और क्या कहते हैं इसमें अदबी महफिल होंगी, शेरी नशस्तें होंगी। चला बहुत अच्छी तकरीब है और ऐसी अदबी तकरीबात होनी चाहिए। शायरी की नशस्त में शहरियों की बड़ी तादाद ने न सिर्फ शिरकत की बल्कि खूब दाद देते हुए दिखाई दिए। कैमरामैन दानिश शकील के साथ फयाज बुखारी, बोल न्यूज़, कराची। और यहाँ आपको बताएं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रैपिडनेस पाकिस्तानी मईशत में कितनी अहम है, इस बारे में आगाही पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में बैंक ऑफ पंजाब के ताउन से रोशन पाकिस्तान के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। लंदन से अब्दुल मजीद की रिपोर्ट थी। जी बहुत शुक्रिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो रेमिटेंस है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कितनी अहम है, इस बारे आगाही जो है आज यहाँ पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में जो है बैंक ऑफ पंजाब के साथ और पाकिस्तानी हाई कमीशन ने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेड मिनिस्टर शफीक शहजाद साहब। सर ये बताइएगा कि इस तरह के प्रोग्राम जो हैं आप जो पाकिस्तानी बैंकों को यहाँ पे ला रहे हैं और उनको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस बार आगाही दे रहे हैं, आप क्या समझते हैं ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कितना हेल्पफुल है? देखें, हम पहले वेबिनार्स के थ्रू और बाकी अवेयरनेस कैंपेन हमने की और लोगों को इसके बारे में तमाम किस्म की जो मालूमात है वो फराहम की, लेकिन फ़िज़िकल इवेंट का होना उसकी नौइयत मुख्तलिफ होती है। लोगों के सवाल जवाब और लोगों का एक ट्रस्ट बिल्ड होता है जब बैंक खुद उनके पास चल के आते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि शफीक शहजाद साहब जो हमारे ट्रेड मिनिस्टर हैं, उनका यही कहना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो जो भी पाकिस्तान में कम या ज़्यादा रकम भेजें वो थ्रू रेमिटेंस भेजें ताकि वो इससे पाकिस्तान की जो इकनॉमी है उसको भी मदद मिल सकती है और उनका ये सरमाया जो है इसकी गारंटी जो है स्टेट बैंक पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। और इसी के साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खबरों में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेटेड रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।